महाराज ने खालसा साजिया, वैसाखी का दिन आ गया। आप सब नूं पता है, विद्वान सारे दसदे आ 80,000 के करीब इकट्ठ सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी कृपान नंगी लियांदी। महाराज जी ने कहा, कोई है सिख का बेटा जो सीस करे बेटा। 5 प्यारियां सामने उन्हें रात थोड़ा तैयारी हो गई भी सवेरे आ लेना आ लेना। और नहीं प्यारिओ, उत्थे श्री साहब नगन करके सरदार कपूर सिंह गल कहंदे हुंदे सन भी बकरे वड्डे कि सिखां दे सिर लाए। इस तरह इतिहास विच कई गल्लां, वो मैनूं गल उन्हां दी बड़ी चंगी लगी। उंज कोई तां कहंदे सामरे कीता ही सब कुछ। वो कहंदे आ भी जेड़ा काम गुरु ने तंबू च कीता, तुसीं कलमां नाल क्यों पाड़ पाड़ के वेखी जांदे हो। सानूं इहनूं पता है भी गुरु गोबिंद सिंह नंगी किरपान लैके आए, सिख नूं क्या सीस दिओ। तीजी आवाज ते भाई दया सिंह जी खड़े, भाई दया सिंह कहांगा, खड़े हो गए। सच्चे पातशाह तेरा है, मेरा कुछ नहीं, ये सीस तेरा, तुहाडी बेटा है। इतिहास कहंदा किरपान चलन दी आवाज सुनाई दित्ती ते बाहर खून नाल भीजी किरपान लैके आए। प्यारिओ 5 बकरे झटकाए होंदे, बंदे नूं पता ही खल किते सटनी। मेरी हथ जोड़ के बेनती है, गुरु दी करनी ते शक नहीं करीदा। गुरु गोबिंद सिंह ने महाराज पूरा तेज प्रताप जिन्ना सी, मेरी फिर अर्ज है, इनू बिल्कुल दुनियावी अर्थ ना करो। 10 पातशाहियां दी अगे रूहानियत दी परंपरा तोड़न दी जिन्नी शक्ति सी, सारी दी सारी गुरु गोबिंद सिंह अज उहदे च पा दित्ती। गुरमुखो, सरबलो दा खंडा, सरबलो दा बाटा, दरिया दा पानी, पतासे ते खुद गुरु गोबिंद सिंह। वो अमर संचार किहो जिहा होया होवेगा, सिर्फ उहदा पता प्यारे दया सिंह नूं ही है। की पंजां ने जदों सतगुरु जी ने ये अमृत दी दात दित्ती, चलो ये कहा जाता भी महाराज ने छट्टे मारे, पर गुरमुखो छकाया भी है ना, कले छट्टे मार के नहीं खड़े नहीं किया। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अकाल दे सुत ने, अकाल दा सुत कहांगा, वाहिगुरू जी दे पुत्र ने पंजां नूं अमृत छकाया। पंजां दे नेत्रां च, पंजां दे सीस च अमृत छका के ना 6वें जी ने छकिया गुरु गोबिंद सिंह साहब। वैसाखी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਜੋ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਕਮ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ जदों खालसा साजिया, नहीं क्या गोबिंद सिंह जी का खालसा ते गोबिंद सिंह जी की फतेह, कहने लगे मैं तेरे नाल खालसा बन गया, हुण वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। मैं कुछ मिनट अज तक आपां की बोले हाँ, सिर्फ एक पंछी झात है। मेरे मन सी इस बारे, हालां मैं वो गल शुरू नहीं कर सकिया जिन्नी इत्थे हो जाएगी ठीक है, बाकी जिथे अगे विचार करांगा उत्थे उस लड़ी नूं जारी रखांगे। मन सी जो भाई साहब भाई नंद लाल हजूर दे अत दे नेड़ दे ने ते हजूर साहब तक नाल तुरदे आ। उन्होंने जो फारसी विच तां है, कल मैं अर्ज करांगा उन्हां दीयां रचनावां बारे, ते यह भी सच है भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी तो बाद सिखां विच कोई भी इन्ने उच्चे सुरत दा मालक परशियन दा विद्वान पैदा नहीं हो सकिया जो भाई साहब भाई नंद लाल ते बख्श सी। उन्होंने रहतनामा लिखिया, तनख्वाहनामा लिखिया है, ते जेड़ा तुसी रोज 2 तुकां पढ़दे हो अरदास तो बाद, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, याद रखियो भाई नंद लाल साहब जी दियां तुकां ने, ये उन्होंने लिखिया है, महाराज दे वेले दी लिखत है। उस खालसा शब्द संबंधी तां मन च आया क्योंकि जेड़े सिद्धांतक हमले हुंदे आ, मेरी फिर बेनती है, फिजिकल हमलियां वास्ते इकट्ठ हो सकता है, बोल बुलारा हो सकता है,
ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰੀਕੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਅਸਲ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋ ਤਾਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕੇਵਲ ਜਪ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਿੰਦਿਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਰਤ ਵਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਰਨਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਧ ਕਰੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣੰਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਸਰਬਕਾਲੀ ਤੇ ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨਾ ਜਿਹਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ICS, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰਜਮਾ ਉਹਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਪਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਾਏ ਜਿਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅਦਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਔਗਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬੱਜ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਏ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਖਿੜਿਆ, ਐਡਾ ਕੰਡਾ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੰਤਰਾ ਤੇ ਕੌੜੀ ਉੱਤੇ ਛਿੱਲੜ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਦਾਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਰੀ 'ਚ ਤਾਕਤ, ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਚੰਦਨ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਗਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਭ ਸੱਚੇ, ਸਭ ਠੀਕ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਜੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲੀ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਸਖਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਿਸ਼, ਚੇਲਾ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਢਾਂਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਝਲਕਾਂ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਿਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਆ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਕੋਸ਼ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਉਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ,
सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम तिस कै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। मैं उस शब्द नूं उन्हां दी संगत करके मेरी फिर बेनती सिद्धे शब्द जी मेरे सतगुरु विच परमात्मा दी वरतदे ने। जदों सिख शब्द दी कमाई करदा उहदे विच गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश हो जाता है। एक प्रकाश है बाहर, एक चरण ने बाहर। फिर मेरी अर्ज सुनियो, एक चरण बाहर ने असी कहने सतगुरु सरूप लैके जाने शब्द वरतने कि सतगुरां दे चरण पवाए आ। कमरा साफ करने कमरे साफ तो बिना चरण नहीं पवांदे। याद रखियो शरीर दे हिरदे विच भी मैलियां च चरण नहीं पैंदे। जिन्हां दी सफाई हुंदी है चरण उहदे च ही पैंदे आ। गुरु साहिब जी एक बचन है, नानक नाए खुदा नानक नाओ खुदाए का दिल अच्छा मुख ले हो। इस तुक नूं फिर ध्यान नाल सुनियो, दिल दी सफाई। कबीर साहब ने तो इह तुक शब्द वरत्या जाकी दिल साबत नहीं। इत्थे साबत अर्थ मुकम्मल साबत अर्थ सफाई। जाकी दिल साबत नहीं, जाकी स्त्रीलिंग, जिहदे दिल दी सफाई कोई नहीं उहनूं रब कित्थे मिल जाना है। जाकी दिल साबत नहीं ताको कहा खुदाए। मेरी अर्ज है जी, गुरु विच पार ब्रह्म प्रगट ने। सिख जिहड़ा जुड़दा उहदे विच गुरु वरसदा है। एक होर अर्ज मेरी बेनती है, कल मैं परसों शायद भाई मूले का जिक्र किया सी, है ना। ये मैं जेड़े पढ़न का शौक रखते हैं मैं सिर्फ उन्हां लई बेनती कर रहा कि गुरसिखो तुहाडे कोल इन्ना क खजाना भरिया पिया है, सारी उम्र भी पढ़ते रहो, कभी पारावार नहीं पाया जा सकता। देखो आप आयो विसाखी दे, इत्थे बेनती करके जाया करिए। सतगुरु इस साल जो भाई साहब कह रहे हैं इस बारे मैं नितनेम नहीं कर रहा, तुसी किरपा करो अगली विसाखी में आवां, मैं 7 बाणियां दा नितनेम ही होवां। मैं अमृत छकन लई बेनती कर रहा, तुसी किरपा करो। हुण नहीं, मैं शब्द फिर भी कहांगा, सतगुरु अगली विसाखी तक इस तरह सिक्खी दी दात दे दी जिवें संगत भी दिती हुई है। अपना फुरना दे बनाइए, फुरने नूं भाग लगदा हुंदा है जी। थॉट इज थिंग, जो सोचोगे होवेगा। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने सिख लई जिहड़ी बख्शिश कीती है, जिहड़ी किरपा कीती है, सिख विच गुरु वरतदा है। जिहड़ी अर्ज है भाई साहब भाई गुरदास साहब दी 11वीं वार उहदियां पौड़ियां जरूर, क्योंकि उहदे विच सिखां दा जिक्र है ना। उस वार विच मैनूं याद है, मैं इत्थे बहुत समा पहलां कथा कीती सी मंजी साहिब, मैं कई वारी इस शब्द ते बोलिया, सिख ते गुरु दा संबंध किस तरह है। भाई साहब ने उदाहरणां दित्तियां ने संसारी। असी गुरु ग्रंथ साहिब विच 3 शब्द बड़े पढ़ने हैं जी, एक ज्ञान, दूजा ध्यान ते तीसरा सिमरन। ये बड़ी बड़ी शब्द हुंदा है, ज्ञान, ध्यान ते सिमरन। सिख ज्ञानी किवें है, सिख ध्यानी किवें है, सिख सिमरनी किवें, तिन्ने चीज़ां सतगुरु ने दित्तियां ने। गुरमुखो सब तो पहला भाई साहब एक लिखते आ, गुरदास साहब 3 उदाहरणा देंदे आ, कहते सिख दा ज्ञान इस तरह है जिवें कोयल दे बच्चे दा ज्ञान है। मेरा ख्याल आप जिन्होंने याद होने, कोई बहुत समा पहला इत्थे कथा कीती सी। सिख दा ज्ञान कोयल दे बच्चे दा ज्ञान है। सिख दा ध्यान कच्छू कुम्मी दा ध्यान है। सिख दा सिमरन जिहड़ा गुरु ने कूंज वर्गा दिता है। इस अर्ज नूं थोड़ा जिहा मैं बेनती करके खोलना चाहना। ध्यान कच्छू कुम्मी वर्गा, ज्ञान कोयल वर्गा ते सिमरन कूंज वर्गा। जदों कच्छू कुम्मी आंडे देंदी है, आपनूं पता होना वो कदी भी पानी विच आंडे नहीं देंदी। वो कच्छू कुम्मी आंडे हमेशा बरेते विच देंदी है जी, रेत विच। अगली गल, वो इस तरह आंडियां उपर नहीं बैठदी जिमें आ पंछी बैठते आ जां सपनी बैठदी है। तुहानूं पता सपनी जिहड़ी आंडियां ते बहिंदी, कुछ लोग ये कहते हैं भी जिन्ने देर तक वो आंडियां ते बैठी रहिंदी खांदी कुछ नहीं, ते इन्ने दिनों बाद जो भुख नाल कलपदी है ना, इन्नी भुखी हुंदी है जमदे अपने न्याणे खाने शुरू कर दिंदी है। हुण वो कच्छू कुम्मी आंडा बरेते दे दिता, आप वापस आ गई, वो पानी विच है। फिर वो करदी कि उहदा बच्चा किवें पैदा होवेगा, क्योंकि माँ की हाज़री तो चाहिए है ना। कोई भी तुसी माँ लै लो, चाहे कोई भी है, पशु है, पंछी है,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਡਾ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਂਡੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਂਡੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਦਣ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦਣ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਆਂਡੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਆਂਡਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਂਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ! ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਵਰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਾਪਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਈਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਟਿੰਡ ਲਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕੋਈ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 'ਚ ਨਾ ਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਹੈ, 3 ਸਿੱਖ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਟਿਕ ਜਾਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਜੰਡ ਥੱਲਿਓਂ ਔਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਮਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ। ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਫੂਕ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜੀਓ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੁੜਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾ। ਧਿਆਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ। ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲਾਲਚ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੋਹ, ਵੈਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਵਰਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਇਲ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ, ਆਪਣੇ ਆਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੋਇਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਡੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦਿੰਦੀ ਜੀ, ਕਰਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ।
ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਦੇ ਆਂਡੇ ਨੇ, ਕਾਮਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਕਾਮਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦੀਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਮਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦੀਨ ਲਈ। ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਇਲ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਪੈਂਦੀ, ਵੇਖੋ ਆਂਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਧੂ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੂਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੱਚਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੂਕ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਾਮਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਇਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਲਿਆ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੰਮਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਕਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ। ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੋਵਾਲੀਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੋਵਾਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਹਲੋਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਇੰਨਾ ਜੁੜ, ਇਸ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਧਿਆਨ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਵਰਗਾ, ਗਿਆਨ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਤਖ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਚੂਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਚੂਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਤਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲਾ, ਬੱਤਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਠਿੱਲ ਪੈਂਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਚੂਜ਼ੇ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਬੱਤਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਤਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਰੂੜੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਰਦੇ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੱਤਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਬੱਗਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਚਾਓ,
ਡੁੱਬ ਮੁਵੇ ਬਗ ਬੱਪੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਉ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹੀ, ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਿਡਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੂੰਜ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਏ। ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਬੜੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਲ 'ਚ, ਆਂਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹ ਤੋਂ ਕੂੰਜ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹ ਤੋਂ ਕੂੰਜ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਚੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਰਮ ਕੂੰਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਕਰਮ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਖਾਂਦੀ ਮਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਕੂੰਜ ਤੇ ਕੂੰਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਕੂੰਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਦੈਂਤ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕੱਛੂ ਆਂਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਕਰ ਪਰਪੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਕੂੰਜ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੈ, ਲੈ ਬੱਚਾ ਉੜਦੀ ਅਸਮਾਨੈ, ਕੋਇਲ ਪਾਲੈ ਕਾਮਣੀ, ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ ਕੁਟੰਬ ਸਿਆਣੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਗਿਆਨ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ, ਧਿਆਨ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰੱਖੈ ਨਿਰਬਾਣੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਭਗਤ ਵੀ, ਸੰਤ ਵੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸਾਧ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ 4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਿਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬੰਤਿਆਂ। ਭਗਤ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਧ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਲਪੀ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ। ਕਈ ਰੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਪੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਭਾਗ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਠਾਂਡਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਠਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਠਾਡਾ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਕਾਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਉੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪਾਰੋ।
ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 72 ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਸੀ ਉਹ ਜੁਲਕਾ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਸ ਤਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਮਹੰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਪਰਮਹੰਸ ਬੰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਹੰਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਤੀ ਚੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੁੰਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਖਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਹੰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਹੰਸ ਉਹ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਹੰਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੋਤੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੰਸ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰਮਹੰਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਡਬੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਬਿਆਸ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਝਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਰੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪਾਰੋਂ ਨਾਸ ਕੀ, ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ, ਪਾਰੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਹੰਸ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਪਾਰੋਂ ਆਇਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਹੈ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮਝਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੜ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਪੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਪਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਵੈਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਣਕ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੈਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ। ਇਸ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਨ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰਤਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖੜ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ, ਚੀਰ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂਦਾ, ਬਿਆਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਘੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਛੀ ਉੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰ ਸੋਕ ਸਕਣਾ, ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਉਹ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬਦਈ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰੋ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਹੰਸ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਚਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਈਏ। ਭਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਹੰਸ ਮੋਰੋ ਈ ਰੂਪ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮ ਸਿਆਣਪ ਮਹਾ ਅਨੂਪ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮ ਸਿਆਣਪ ਮਹਾ ਅਨੂਪ, ਬਖਸ਼ਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜਗ ਗੁਰਿਆਈ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਜੋਰੇ ਪਾਰੋ ਪਗ ਭਰਿਓ, ਤਰਾਏ ਤਰਾਏ ਕਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮੁਝ ਭਾਵੈ, ਗੁਰਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੈ ਸੁਹਾਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਿਓ, ਗੁਰਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਭ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਮੁਝ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਧਰੀਐ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪਦ ਬਖਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਹੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨਾ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੁਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਬਤੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੁਗਾ ਸੋਬਤੀ। ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾਈ ਦਿਆਲੀ, ਮਾਤਾ ਦਿਆਲੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਿੰਘ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ, ਉਂਝ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ, ਹਾਂ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ, ਅੰਦੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗਾਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ, ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਤਿਸ ਆਪੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਿਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਡ ਕੋ ਤੇ ਗਨੀ ਤਨੀਤਾ, ਕਮਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਰਥੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਏ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਆਮ ਟੀਕਾਕਾਰ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ, ਤ੍ਰਿਣ ਦਰ ਤੇ ਤਿਣਕਾ ਤੇ ਮੇਰ ਦਰ ਤੇ ਪਹਾੜ, ਤਿਣਕਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਜੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ, ਕੀੜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਣ ਦਰ ਤੇ ਤਿਣਕਾ, ਤਿਣਕਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਿੱਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਮਰਤ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਹੋਏ ਗਇਓ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ, ਜੇ ਅਰਥ ਟੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਿਣਕਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਜੇ, ਬਿੱਲੀ ਦੌੜਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੋਹੜੇ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਕਰ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਾਂ ਕਰ ਪੋਤਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਦੋਹੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਮਰਪਿਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ 35 ਸਾਲ ਗਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ,
ਪੰਡਤ ਪੈਰ ਪਿਆਦੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜਿਆਂ। ਮੂਰਖ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸਾ ਪਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਕਾਲਪ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਦੇ, ਛੁੱਟਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰਕਰਮ ਖੋਈ ਹੈ ਹਯਾਉ ਸ਼ਰਮ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਵਾਰ ਪੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਠਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇਤਗਾਰ ਬਿਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਾਈਅਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਦਵਾਰ ਪੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਬੂਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬੂਵੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ? ਦਵਾਰ ਪੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਠਾਡੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਦੇਤਗਾਰ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਦਵਾਰ ਪੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੁਖ ਠਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇਤਗਾਰ, ਅਗਲਾ ਬਿਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਾਈਅਤ ਹੈ। ਅਰੇ ਸਮਝੇ ਜੀ, ਬਿਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੀ, ਬਿਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਾਈਅਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੋਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਨਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਖਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ, ਪੰਡਤ ਪੈਰ ਪਿਆਦੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜਿਆਂ, ਕਰਨ ਸੁਗੜ ਮਜੂਰੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਜਾਏ ਘਰ, ਵਜੀਦਿਆ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਊਆਂ ਦਿੰਦਾ ਘਾਹ ਮਲੀਦਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ। ਗਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਖ ਚੋਂਦੀ, ਕੁੱਤਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਆਣੇ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਹਿ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਊਆਂ ਦਿੰਦਾ ਘਾਹ ਮਲੀਦਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਮਲੀਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਲਾਈਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ। ਚੌਂ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਥਲ ਸਰ ਬਸਰ, ਵਜੀਦਿਆ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਵਜੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਨਾਥਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਾਂ, ਭਸਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਫੌਜੀ ਪੁਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮੰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਦਰਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਲਿਬੜਿਆ ਤੇ ਵਜੀਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜੀਦਾ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਤੇ ਪੂਤ ਅਫਗਾਨ ਕੇ ਦੇਤੇ ਦਸਤਾ ਮੋੜ, ਹੋਤੇ ਪੂਤ ਅਫਗਾਨ ਕੇ ਦੇਤੇ ਦਸਤੇ ਮੋੜ, ਓਟ ਗਈ ਰਘੁਨਾਥ ਕੀ ਸਕੇ ਨਾ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕੰਨ ਪਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਤਖੰਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਖੰਡੇ ਦਾ ਫੌਲਾਦ ਉਹ ਲੋਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਲ ਲੱਗਾ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ,
धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म चलायो, कुबुद्ध करन ते लोक हटायो। महाराज कहते ने मैं आया यही काज धरा हम जन्मग, समझ लियो साधु सम मनमग, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबर को मूल उपारन। बचित्र नाटक जदों असीं ये पढ़ने आ, महाराज सच्चे पातशाह ये बचन कहते आ, आ शब्द है ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इम कह के ए लोक पटायो। की पटायो? अकाल पुरख वाच। उत्थे महाराज ने लिखा अकाल पुरख वाच, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, मैं तेनों अपना पुत्र बना के भेजन लगा हूं। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचुर करबे को छाजा, जहां तहां तुम धर्म चलाए। ऐसा पाठ सी, कुबुद्ध करन ते लोग हटाए। अगे महाराज कहते ने ठाड़ पयो मैं जोर कर, हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो गया। वाहिगुरू जी याद रखियो, एदू वड्डी निर्माणता कि मिलेगी। ठाड़ पयो मैं जोर कर पन, बचन कहा सिर नाए, सिर झुका के क्या पंथ चला तब जगत में, जब तुम करो सहाय। पंथ चलेगा, गुरु नानक साहब दा पंथ दुनिया च प्रगट होवेगा, मेरी कमाई नाल नहीं होना, तेरी बख्शिश नाल चलेगा। तां मैं कहना इस गल नूं भुल्लिओ ना। फिर मेरी अर्ज है, ये कोई कविता नहीं, कवि गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं, मैं वाहिगुरू जी नूं कह आ सिखो कि पंथ चलेगा सहायता वो करेगा, सहायता करने वाले नूं भुल्लिओ ना। पंथ चले जगत तब जगत में, जब तुम करो सहाय। समाया जिहड़ा महाराज ने खालसा साजिया, वैसाखी का दिन आ गया। आप सब नूं पता, विद्वान सारे दसदे आ 80,000 के करीब इकट्ठ सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी किरपान नंगी लियांदी। उस तो पहला देवी का जिक्र भी आउंदा, चलो जी, पर साधना जिहड़ी वो कुछ होर ही रूप सी। अज महाराज जी ने कहा कोई है सिख का बेटा जो सीस करे बेटा। दूजी बार फिर आवाज़ दी, इतिहास कहता तीजी आवाज़ दी। हुण जेड़े हुण मैनू बड़ी हैरानगी आउंदी है, जेड़े कहंदे महाराज ने 5 प्यारे चुन लै। गुरमुखो चुनन विच ते सिर भेट का फर्क है। जेड़ा बंदा सवेरे चुनिया जाता उन्होंने राती कहा जाता कपड़े कुपड़े पा ली, सवेरे तेन बना देना। इस तरह ही है ना, ये इस तरह ही होंदा। पंजाब च भी वो राती कपड़े सारे पा गए होंदे आ, जिहदी पर्ची निकलू पता होंदा है। याद रखियो, उत्थे चुनना शब्द जदों मैं कहना 5 प्यारे चुने, वो गुरमुखो ठीक है चुने के मैं भी लफ्ज वरतना। 5 प्यारियां सामने उन्हें रात थोड़ा तैयारी होगी भी सवेरे आ लैना आ लैना। वो नहीं प्यारे उत्थे श्री साहब नगन करके सरदार कपूर सिंह गल कहंदे हुंदे सन भी बकरे वड्डे कि सिखां दे सिर लाए। इस तरह इतिहास विच कई गल्लां, वो मैनू गल उन्हां दी बड़ी चंगी लगी। उंज कोई तां कहंदे सामरे कीता ही सब कुछ। वो कहंदे आ भी जेड़ा काम गुरु ने तंबू च कीता तुसीं कलमां नाल क्यों पाड़ पाड़ के वेखी जांदे हो। जेड़ा उन्हें बाहर किया तुसीं एवें उहनूं पाड़ी जांदे हो। सानू इनू पता है भी गुरु गोबिंद सिंह नंगी किरपान लैके आए, सिख नूं क्या सीस दिओ। तीजी आवाज़ ते भाई दया सिंह जी खड़े, भाई दया सिंह कहांगा खड़े हो गए। सच्चे पातशाह तेरा है मेरा कुछ नहीं, ये सीस तेरा तुहाडी भेटा है। इतिहास कहंदा किरपान चलन दी आवाज़ सुनाई दित्ती ते बाहर खून नाल भीजी किरपान लैके आए। प्यारिओ 5 बकरे झटकाए होंदे, बंदे नूं पता ही खल किते सटनी। मेरी हथ जोड़ के बेनती है, गुरु की करनी ते शक नहीं करीदा। फिर साढ़े सामने साइंस आ जानी है। वाहिगुरू महाराज ने भाई दया सिंह उन्होंने, फिर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा तेज प्रताप, इस गल फिर सुनियो। गुरु गोबिंद सिंह ने महाराज पूरा तेज प्रताप जिन्ना सी, मेरी फिर अर्ज है इनू बिल्कुल दुनियावी अर्थ ना करो। 10 पातशाहियां दी अगे रूहानीयत दी परंपरा तोड़न दी जिन्नी शक्ति सी सारी दी सारी गुरु गोबिंद सिंह अज उहदे च पा दित्ती। जो इकट्ठा सी ना महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने खंडा बाटा, चलो उस दिन अर्ज करांगा, खंडा सरबलो दा लिया, बाटा सरबदो दा लिया, पानी खूह दा नहीं लिया, जल सतगुरां ने सतलुज दा लिया, पतासे पाए। गुरमुखो सरबलो दा खंडा, सरबलो दा बाटा, दरिया दा पानी, पतासे ते खुद गुरु गोबिंद सिंह। वो अमर संचार किहो जिहा होया होवेगा, सिर्फ उहदा पता प्यारे दया सिंह नूं ही है।
ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਛਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸੁੱਤ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱਤ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਜਿਹਨੇ ਛਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਛੇਵਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਛਕਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ, 7 ਸਾਲ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੀਰ ਆਸਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੀਰ ਆਸਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜੋ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ, ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਢਰੈ, ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਕਿਉਂ? ਪਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਅਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵੱਖਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਬਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਅਬ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਲੱਗਾ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਕੀਨਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜੋ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਅਬ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਕੀਨਿਓ, ਸੰਕ ਨਾ ਕਰੀਜੈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਦੀਜੈ। ਅਜ ਅਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਲੀਨਿਓ, ਕਾਲ ਹੂੰ ਕਿ ਕਾਲ ਅਸਕੇਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਲ, ਅਸਕੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜੀ ਏ। ਕਾਲ ਹੂੰ ਕਿ ਕਾਲ ਅਸਕੇਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੀਰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਯੂ ਹਾਕਮ ਹੁਕਮ ਹਮੇ ਦੇਨਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਪੂਰਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਕਮ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜਜ਼ਬਦਾਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ।
सतगुरु के प्यारिओ, दुख नाल कहना पैंदा, हुण खालसा शब्द भी एक जात बरादरी बन के रह गया। इस तरह जी तुहानूं मैं गल नहीं करनी क्योंकि चिणगां ने अग मचांदियां ने। खालसा कौन है? जिथे आपां पिछों चले आए हैं, पहली गल याद रखो, खालसा खुद गुरु गोबिंद सिंह है। मैं अज गल कर रहा सा, एक शायद सेंट पाल नूं किहड़े किसे पुछया किन्ने खोए आ, असाइयां दी गिनती किन्नी है? उन्हें हस के क्या इक्को ही होया सी, बस सूली चढ़ गया। खालसा शब्द कहना सौखा है प्यारिओ। सब तो पहला याद रखियो गुरु गोबिंद सिंह साहब आप खालसा ने। मैं तो लफ्ज क्या गुरु खालसा, खालसा गुरु। हुण कहांगे जी गुरु, हाँ गुरु ग्रंथ साहब किन्ने? गुरु चेला, चेला गुर क्या गुरु ग्रंथ साहब ने। हजूर सच्चे पातशाह ने अमृत की दात दे के फिर जिहड़ी पहली गल कही, हुण इत्थे बेनती है, मर्यादा ते सी 5 ककार दिते, अगे हुण आपां चली चलांगे ना। 5 ककार दिते, ये भी कल नूं अर्ज करांगा। महाराज जी ने गल कही, खालसा आ तेरा विधि विधान है। खालसे विधि विधान च की सी? जागत जोत जपै निसबासुर। अज मैं पढ़ जाना, अर्थ आपां कल नूं अगे कर लांगे। जगदी कोई जोत परमात्मा नूं जपे, जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन नैक नाने। एक तो बिना किसे दूजे नूं मन च ना लियावे। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी, मठ भूल ना माने। तीर्थ दान दया तब संयम, एक बिना न एक पछाने। फिर खालसा जी बनेगा खालसा। पूर्ण जोत जगह घट में, तब खालस ताहें निखालस जाने। ये सतगुरां ने खालसा बनाया। अगे साडे फिर रहतनामे ने, वो मैं कल नूं अर्ज करांगा रहतनामिਆਂ बारे, तनखाहनामे बारे। आप जी का बहुत बहुत धन्नवाद जी। आओ करो किरपा जी, आओ थोड़ा जा नाम जप लीए। आप 5 मिनट ही लावांगे जी। सारे किरपा करो, प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सारे बोलो प्लीज। सतनाम वाहे गुरु, 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 सत